اس ایمرجنسی جو توقع ہے کہ 96 گھنٹے کی ہوگی، 4 دن کی ایمرجنسی ہوگی، 16 17 15 16 17 18 اس کی ڈیٹس ہیں جن میں زیادہ اثرات متوقع ہیں۔ تو ان 96 گھنٹوں کے لیے انہوں نے وزارت پیٹرولیم نے ہمیں گیس ڈائیورٹ کی ہے۔ پہلے ہمیں زیادہ گیس کی توقع تھی، لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کی طرف سے بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ان کی گیس جو RLNG تھی وہ بھی رک گئی ہے، تو لہذا گیس کا ایک حصہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی اگلے یہ جو 4 دن ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ میں کچھ اضافہ ہوگا، 1 گھنٹے تک کا اضافہ ہم اس وقت فور کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی معاملات ہم نے وزیر اعظم کی اجازت سے انہیں یہ بھی لیا ہے کہ جو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کچھ تیل سے چلنے والے پلانٹس بھی چلائیں گے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ہماری بہت مدد کی ہے، اور جناب خورشید شاہ صاحب جو وزیر آبی وسائل ہیں، کہ ہم نے تربیلا سے ان 4 دنوں کے لیے جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اضافی بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو اس طوفان کی وجہ سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے، وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر۔ تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی۔ بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے، شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے، جو کنسرنز ہیں۔ اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فور کاسٹ کرنے والے ہیں، پیشین گوئی کرنے والے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچولیٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن یہ سب ممکنات میں ہے۔ اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب۔ جناب۔ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ زیادہ تر تو صوبہ سندھ میں اس کے اثرات ہیں، تو بجلی میں جو کمی ہے اب کہاں تک دیکھتے ہیں؟ جب تک تو آپ نے بتایا تو زیادہ تر ہمارے پلانٹس تو ادھر ہی ہیں، آپ کے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں؟ جی، ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد، اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہوئے ہیں، تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے۔ وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤنز ہوئے، لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے، تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں۔ صرف ایز اے سیڈ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی، تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے۔ ظہیر صاحب سمجھ سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو RLNG ہے وہ تو سپلائی بند ہو گئی ہے، اب ٹوٹل اس پہ امپیکٹ کتنا آئے گا 4 دن میں؟ جو RLNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو کتنی سپلائی ملی ہے مقامی گیس، اور امپیکٹ اگر آتا ہے تو کتنے میگا واٹ ٹوٹل آ سکتا ہے؟ جی، ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا یعنی RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں جو گیس کی کمی تھی وہ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی تقریباً 90% پوری ہو گئی ہے،
और बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब हमने कराची को अब गैस डाइवर्ट की है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, तो उसी वजह से इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन उसकी कमी जो है वो हम जो अभी हमने इस साल तक में तो पूरी कोशिश की कि तेल से चलने वाले कारखाने कम से कम चलाए जाए। लेकिन अगर हमें कुछ घंटों के लिए या 2 या 3 दिन के लिए वहाँ से बिजली कमी पूरी करनी पड़ती है, तो हम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे 1 घंटे से ज़्यादा। सर, कामरान अब तक टीवी से ये समुद्री तूफान अल्लाह करे ऐसे किस्म के ना हो जिस तरह की खदशात का इज़हार किया जा रहा है। उससे पहले ही जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो साथ ही पूरे मुल्क में लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। 4 से 6,000 मेगावाट का चार्ट बताया जा रहा है, और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तक कि शहरी इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग है, और देही इलाकों में तो 8 से 12 घंटे तक का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस तूफान से हटकर जो सूरत हाल है गर्मी में, जी देखिए, हम भी इसको वेरीफाई करें, हमें खबरें आ रही हैं। अभी तक वजारत तवानाई में इस तूफ़ान के आने से पहले तक जो तैयारी थी और जो फोरकास्ट थी वही थी कि हम इंशाल्लाह इस मौसम गर्मा में जो शहरी इलाके हैं जहाँ बिलों की, जैसे हम कैटेगरी 1 और 2 कहते हैं, जहाँ से बिलों की बाजियाबी है, जहाँ लॉसेस कम है, वहाँ 2 से 4 घंटे मैक्सिमम लोड शेडिंग होगी। कुछ डिसरप्शन हुई है, लेकिन एज वी रिकवर और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें ये उम्मीद है कि तरबेला से जो बिजली की पैदावार में इजाफा होगा, तो अभी भी हमारी फोरकास्ट यही है कि इस मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग कोई भी जो इमरजेंसी सूरत हाल में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कहीं होती है शहरों में तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है छोटे शहरों में हो रही है, वो वही है जहाँ हमारे बिलों की बाजियाबी कम है या वहाँ चोरी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं। लेकिन कैटेगरी 1 और 2 के लिए तो इस दफ़ा चूँकि हमें इस साल में अल्लाह ताला के करम से जो हमने तकरीबन 5,000 मेगावाट सिस्टम में ऐड किए हैं, उसकी वजह से ये मामला कंट्रोल में रहना चाहिए और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें ज़रूर एक बात मैं ऐड कर दूँ, मुल्क में बिजली बनाने की जो सलाहियत है वो तो हमारी तलब से ज़्यादा है, लेकिन वो सलाहियत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महंगी बिजली है। तो लिहाजा हमारी कोशिश यही है कि सार्फिन के बिजली के बिलों को भी कम से कम रखने के लिए वो जो महंगी बिजली है वो पैदा ही ना की जाए। सो दैट्स शिराज मुमताज से सर ये बताइएगा सर, अभी पिछली हुकूमत में सर लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं था, अब तो इवन सर शहर इक़्तिदार में भी बिजली का काफ़ी बड़ा इशू बन गया सर। तो वजह क्या है सर? इस्लामाबाद में भी यही हालत है, अगर कैपिटल की यही हालत है तो बाकी पाकिस्तान का तो अलग ही है। जी देखिए, जो अज़ाब इमरानी की हुकूमत थी उसके 2 साल तो कोविड की नज़र हुए, जिसमें पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार थी उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई थी, क्योंकि डिमांड नहीं थी। तो लिहाजा वो जो मैंने आपसे कहा कि जो इकोनॉमिकल बिजली है वो इतनी वाफर थी कि आप फुल सप्लाई कर सकें। लेकिन अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से मुकम्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी है, तभी हमने ये देखा कि जो हमने उन 4 सालों में नहीं देखा। उन 4 सालों में बिजली की डिमांड जो है वो 25, 26, 27 तक महदूद रही, लेकिन अचानक पिछले साल वो डिमांड जो थी वो 30,000 मेगावाट्स के ऊपर गई। तो हमें तो उसके लिए केटर करना है। हमने तो ऑलरेडी से मैंने कहा 5,000 मेगावाट, 2,000 मेगावाट थर से, 1100 मेगावाट कराची जो K3 न्यूक्लियर प्लांट है उससे, 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, और बाकी जो 1200 मेगावाट है वो जो चौथा RLNG का प्लांट था जो 4 साल बंद रहा उसको हमने चला दिया। अभी उसके टेस्टिंग जारी है, लेकिन उससे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कमी होनी चाहिए। लिहाजा मैं फिर दोहरा दूँ, अगर तो सार्फिन जो कि मेरी नज़र में तैयार नहीं है महंगी बिजली के लिए, तो हम लोड शेडिंग सिफर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सार्फिन के बिलों का भी ख्याल करना है, उनके बिलों को कम से कम भी करना है और उनको एक माकूल ड्यूरेशन के लिए बिजली भी फराहम करनी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में हम कर रहे हैं।